بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو چینل سفر وسیلہ ظفر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے انسان اور شیر۔ یوں تو رب کریم نے ہی فرشتوں پر واضح کر دیا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کی اس فضیلت کے پیچھے اس کا علم و حکمت ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شیر کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کا چھوٹا سا خاندان یعنی اس کا چھوٹا سا بچے کی ماں شیرنی ایک ساتھ رہتے تھے۔ شیرنی اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی تاکہ کوئی اور جانور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصہ بعد شیر کا بچہ بھی جوان ہو گیا۔ ابھی وہ ناتجربہ کار تھا۔ اسے شیرنی ہمیشہ سمجھاتی رہتی کہ ہر خطرناک جانور سے لڑنا تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کے قریب نہ جانا۔ وہ ہے تو بہت کمزور لیکن وہ بہت چالاک اور عقل مند ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ اس سے بچ کر رہنا۔ چونکہ شیر کا بچہ اب جوان ہو چکا تھا اور ایک طاقتور شیر بن چکا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ جب چاہتا دوسرے جانوروں پر حملہ کر دیتا اور انہیں مار دیتا یا نقصان پہنچاتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی بات پر سوچتا رہتا کہ مجھے انسان سے دور رہنے کے لیے کیوں کہا جاتا تھا۔ نوجوان شیر نے ارادہ کیا کہ وہ انسان کو ہر حال میں ہی دیکھے گا، اسے ملے گا کہ وہ کیا چیز ہے اور اسے پکڑ کر اپنی ماں کے پاس لے جائے گا اور ثابت کرے گا کہ شیر انسان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک دن شیر صبح سویرے اس ارادے سے نکلا کہ وہ آج ضرور انسان کو تلاش کرے گا اور اسے اپنی ماں کے پاس لا کر ہی دم لے گا۔ ہوا یوں کہ جنگل سے نکل کر میدان کی طرف بڑھا تو دیکھا ایک بڑا جانور چر رہا تھا۔ اس نے سمجھا یہی ہوگا انسان۔ اس سے جا کر روبدار آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ کیا تم انسان ہو؟ وہ جانور بولا، نہیں، میں انسان نہیں ہوں۔ انسان تو بڑا ظالم اور طاقتور ہے، میں اونٹ ہوں۔ دیکھو میری طرف دیکھو، انسان نے مجھے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، میری ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈالی ہوئی ہے اور مجھ پر بوجھ لادتا ہے۔ شیر کہتا ہے، اچھا تو انسان نہیں ہے؟ اونٹ نے کہا، میری نصیحت یاد رکھنا، انسان کے قریب تو بھی نہ جانا، وہ خطرناک ہے۔ شیر اونٹ کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے بیل نظر آیا۔ وہ اس بیل پر چڑھ دوڑا۔ اس کے قریب جا کر شیر گرجدار آواز میں پوچھتا ہے، تو ہے انسان؟ لیکن بیل نے جواب دیا، نہیں، میں انسان نہیں، مجھے بیل کہتے ہیں۔ انسان بے رحم ہے، دیکھو وہ میرے کندھے پر بھاری لکڑی رکھ کر سارا دن ہل چلواتا ہے، اور دیکھو تو صحیح میرے کندھے پر اس بھاری لکڑی کے زخم بھی موجود ہیں۔ رات بھر بھوکا رکھتا ہے، پیٹ بھر بھی گھاس نہیں دیتا۔ اس کی تلاش چھوڑ دو، وہ تمہیں مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اب شیر حیران ہوا اور پریشان بھی۔ وہ یہ کہ جس جانور کے پاس گیا اس نے انسان کو خطرناک قرار دیا تھا، لیکن شیر نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ انسان کو ڈھونڈ کر اپنی ماں کے پاس ضرور لے جائے گا۔ پھر وہ جنگل کے باہر دوسرے کئی جانوروں کے پاس گیا، حتیٰ کہ گائے گدھے کو بھی ملا، لیکن جواب سب نے پہلے والے جانوروں کا سا ہی دیا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی، وہ کچھ تھک سا گیا تھا لیکن کوشش میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے گھوڑے کو جا لیا۔ شیر سمجھا شاید یہی طاقتور نظر آنے والا انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن گھوڑے نے جواب دیا کہ انسان کی بات نہ کرو، دیکھو میری طرف دیکھو، مجھے لوہے اور چمڑے سے بنی لگام ڈال کر سواری کرتا ہے اور
सामान से लदे लकड़ी के बने बड़े बड़े छकड़े खिंचवाता है, जिससे मेरी पीठ जख्मी हो चुकी है। शेर घोड़े की बातें सुनने के बाद आगे निकल गया। कुछ फासला तय करने के बाद उसे दरख्त के नीचे बैठा इंसान नजर आया। वो तेजी से भागता हुआ वहां पहुंच गया और पूछा कि तू वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश है या कोई और जानवर हो? उस शख्स ने कहा, हाँ, मैं ही इंसान हूँ। मैं यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठे करने आया हूँ, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाता हूँ और बेचकर बच्चों का पेट पालता हूँ। मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, इतने गुस्से में क्यों हो? शेर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास जरूर ले जाऊंगा, जो हर वक्त मुझे ये सबक सिखाती थी कि इंसान के करीब ना जाना, वो खतरनाक है, वगैरह वगैरह। शेर गजबनाक हुआ और उस शख्स को अपने साथ चलने को कहा कि माँ को दिखाऊं कि इंसान तो एक पंजे की मार है। मुझे खामखा डराती थी कि इंसान के पास ना जाओ, वो जालिम है, खतरनाक है, वगैरह वगैरह। चलो मेरे साथ, वरना अभी चीर फाड़ दूंगा। वो शख्स पहले तो घबराया, फिर हिम्मत करके शेर से कहा, देखो, मुझे अपनी माँ के पास ना ले जाओ। क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि रिश्ते में मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ? और दूसरी बात ये कि तुम्हारी माँ, जो मेरी बहन है, वो काफी अरसा हुआ मुझसे नाराज है। ऐसे में किस तरह आपके साथ चलूं, और वो भी खाली हाथ? शेर ने कहा, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता, बस चलो और बस। उस शख्स ने सोचा, ये तो मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। फिर शेर से वो शख्स बोला, तो अच्छा, मुझे चलने में कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरी एक बात तुम्हें मानना पड़ेगी। वो ये कि तू मेरे पास यहाँ जंगल में तो कुछ नहीं, अलबत्ता मैं तुम्हारी माँ के लिए जेवर बना लूं, घर जाकर वो उसे तोहफा के तौर पर दूंगा और तुम्हारी माँ खुश हो जाएगी। शेर ने कहा, जो जेवर बनाना है जल्दी बनाओ, मैं तुम्हारी निगरानी करता हूँ, कहीं तुम भाग ना जाओ। वो शख्स बोला, तुम मेरे भांजे हो, मैं क्यों भागूंगा? बस जेवर बनाने की देर है, वो बन जाए, चल पड़ेंगे और बस। अब वो शख्स शेर को अपनी बातों से मुतमईन कर चुका था। उसने लकड़ियों से एक मजबूत फंदा बनाया, फिर शेर से कहा, जेवर तो मैंने बना लिया है, जरा समझ में नहीं आ रहा कि इसकी पैमाइश का पता नहीं चल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा हो जाए, फिर तुम्हारी माँ नाराज ना हो जाए। मेरे ख्याल में आपकी गर्दन और तुम्हारी माँ की गर्दन की एक ही पैमाइश है। लाइए जरा देखते हैं कि ये जेवर पैमाइश के लिहाज से तुम्हारे माँ की गर्दन के मुताबिक है या नहीं। नहीं तो फिर दूसरा जेवर बना लेंगे जो तुम्हारी माँ की गर्दन के मुताबिक हो। शेर ने जूं ही गर्दन आगे की और उस शख्स ने फंदा शेर की गर्दन में फिट कर दिया। जूं ही उस शख्स ने हाथ हटाया तो फंदा पटाख करके शेर के गले से चिमट गया। अब क्या था, वो शख्स वहां से जान बचाकर भाग निकला। शेर ने पूरी कोशिश की कि गले से फंदा निकाल सके, मगर कैसे? वो गिर गया और बेहोश हो गया। काफी देर बाद होश में आया तो लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा, आंखें सुर्ख, बुरा हाल। माँ ने पूछा कि क्या माजरा है, क्या तुम्हारे गले में फंदा किसने डाला? शुक्र करो तुम मर नहीं गए, किसने किया ये सब कुछ? शेर ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारे भाई और मेरे मामू ने ये हाल किया। शेरनी ने कहा, कहाँ का मेरा भाई और कहाँ का तुम्हारा मामू? यही तो इंसान था जिसके बारे में मैं कहती थी इसके करीब ना जाना, वो चालाक और होशियार है। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। सामीन, इस कहानी का असल मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम सब अपने बुजुर्गों, वालिदैन और असातिज़ा की नसीहत पर अमल करें ताकि आने वाले दिनों में मुश्किलात और नुकसानात से बच सकें।
उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। शुक्रिया। नई और दिलचस्प कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। वस्सलाम। आपका खैर अंदेश।